தருமபுரி சுவாமி விவேகானந்தா செவிலியர் கல்லூரியில் விளக்கேற்றும் திருவிழா. தருமபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டையில் அமைந்துள்ள சுவாமி விவேகானந்தா செவிலியர் கல்லூரியில் புதிய செவிலிய மாணவிகளுக்கான விளக்கேற்றும் திருவிழா டிசம்பர் 22 அன்று காலை 10:30 மணியளவில் நிர்வாக அறங்காவலர் அம்மா வசந்தராணி அவர்கள் முன்னிலையில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி மிக சிறப்பாக துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदम् समूर्णमस्य पां सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपन्यवो चाग्रुवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्नेस्तेजसा सूर्य रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयोसिद्धा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने सावधारणी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म। ओम शरणौ भवतु शरणौ पुनतु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितनमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। For our 16th lamp lighting ceremony. I am extremely honored to address you all in this auspicious occasion. The lamp lighting ceremony formally recognizes the students' entry into the nursing profession. This ceremony is an auspicious occasion in every nurse's life, held in reverence to Florence Nightingale, the lady with the lamp. Nursing is the only profession that follows lamp lighting ceremony. Light is a symbol of hope, symbol of knowledge. It removes ignorance and is a lasting wealth by which lots could be achieved. My dear students, I take this opportunity to wish you all the very best in your academics and in your career. Let the beginning that make you today always inspire you to cherish and uphold the values and traditions of the nursing profession. Welcoming is not a duty or ceremony, but it is a mark of love. A woman of distinction, head of illuminated knowledge, experience and inspiration. She helps us when we fall, she cheers us when we recover. Of Sri Ramakrishna Vivekananda Educational and Charitable Trust. A leader he is the one that gets people to do the great things. He is none other than our sir. I welcome you, sir. He is the source of inspiration to all our nurses. He has completed education DDNM from grade 2 nursing superintendent in the year of 2000. It is my immense pleasure and great privilege. Trustee ma'am, principal ma'am, our honorable chief guest, Tirumati Malika Ganesan, retired nursing superintendent of the Course, and my dear students, parents, and this auspicious gathering. When I stand here, I feel it is always. These 2 times you take Florence Nightingale oath. Remember the Florence Nightingale oath with a lot of dedication and compassion. When I speak about the lamp lighting ceremony of modern nursing, when you look into the history of nursing, came into nursing, she was attracted by need to care for wounded soldiers. So she came into the particular profession. By the time the condition of the nursing was very bad, who is performing the surgery, giving medications, patients are abandoned in the hospital. If care is not given to the patients, how the patients are going to be better? That was the calling of the Florence Nightingale had. Being a well-educated reputed ward. So
Florence Nightingale gathered a small group of the people, moved forward and suffered by pain, and patients had surgery were in the barracks or in the military hospital. By the time the Florence Nightingale were having lantern in their hands and used to walk at night time at the corridor and see every movement of the mind, Nightingale used to go near to ask the patients that as a lady with the lamp. In your mind, when you hold this lamp in your hand and கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் திருமதி மங்கையர்க்கரசி அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்கினார். கல்லூரியின் துணை முதல்வர் திருமதி மணிமேகலை அவர்கள் விளக்கேற்றுவதின் முக்கியத்துவம் பற்றி மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார். பின்னர் இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி மல்லிகா கணேசன், நிலை 2 ஓய்வு செவிலிய கண்காணிப்பாளர், அரசு தருமபுரி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அவர்கள் அனைத்து புதிய செவிலிய மாணவிகளுக்கும் செவிலியர் துறையில் கால் பதிக்க மற்றும் பிரகாசிக்க அனைத்து மாணவிகளின் கைகளில் தீப ஒளி ஏற்றி விளக்கேற்றும் விழாவை சிறப்பித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து செவிலியர் துறையை உருவாக்கிய பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவர்களின் உறுதிமொழியை கல்லூரி எடுத்துரைக்க அனைத்து மாணவிகளும் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
pledge in the presence of this assembly to render nursing service with due respect for the dignity and rights of the people I serve. I will at all times respect the values and beliefs of the people entrusted to my care and will make no distinction of caste, creed or race in the performance of my duties. I will strive in the presence of my profession to promote health, prevent illness, alleviate suffering, and restore the health of the people I serve. I will hold interest, personal information of a confidential nature and use my best judgment in sharing this with responsible persons. I will strive to maintain cooperate relationship with fellow workers in the nursing and other fields. I will try to maintain standard of professional conduct that will reflect predict upon my profession. I will strive to observe the code of nursing ethics as laid down by my profession. We shall be showers of love, promise of love. We shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we plead. We shall be showers of blessing, graciously winding alive over the hills and the valleys. Sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we plead. There shall be showers
pleasure to welcome MJF Lion Dr. K.D. Nagarajan Sir, Secretary, Sri Ramakrishna Adhyaya. Yes, ma'am. जय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयोर्षिद्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमस्ते विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने स्तापहारिणे. இங்கு அவையில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். இந்த செவிலியர் விளக்கேற்றும் வைபவ நிகழ்ச்சிக்கு முன்னே ஒரு சிறு பிரார்த்தனை. ஓம் அசத்தோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. அறியாமையிலிருந்து அறிவிற்கு அழைத்துச் செல், அழிவிலிருந்து அழியாமைக்கு என்னை அழைத்துச் செல். இங்கு அனைவருக்கும் அமைதி சூழ்வதாக என்கிற அர்த்தம். செவிலியர்கள் என்றால் எப்படிப்பட்டவர்கள்? நமக்கு ஒரு காலத்தில் செவிலியர்களை பற்றி செவிலியர்கள் அந்த படிப்புக்கு படித்தாலே நம்ம என்ன செய்வோம்? கடவுளின் மறு உருவமாய், சிறகில்லா தேவதைகளாய், தூய அன்புள்ளம் கொண்ட அமைதி புறாவாய், சேவையே சிறந்ததென உலகிற்கு உணர்த்த வந்த தூதுவர்களாய், உலகினிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கும் இறைவனின் சிறந்த படைப்பே செவிலியர்கள். இந்த செவிலியர் துறை என்பது சேவைத்துறையின் ஒரு மறுவடிவமாகும். இந்த துறையில் ஆர்வம் கொண்டு அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்படுபவர்களே செவிலியர்கள் ஆவர். இப்படிப்பட்ட ஒரு செவிலியர் துறைக்கு தங்கள் பெண்களை படிக்க வைத்து அவர்களை நம் நாட்டிற்கு சேவையாற்ற அனுப்பியுள்ள பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. பிள்ளைகள் படித்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்களை படிப்பதற்கு அனுப்பி வைத்த பெற்றோர்களாகிய நீங்களே மிக உயர்ந்தவர்கள். சில பெற்றோர்கள் மிக மிக கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஃபீஸ் கட்ட வரும்போது அழுவாங்க. அம்மா, உங்களை நம்பி என் பெண்ணை உங்களை விடுறேன், எப்படியாவது உங்களை படிக்க வைத்து ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்து விடுங்கள், நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம். இங்கு வந்துள்ள நம் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் எங்கள் குழந்தைகளாக நாங்கள் பாதுகாப்போம், படிப்பையும் சொல்லிக் கொடுப்போம், அத்துடன் வாழ்க்கை கல்வியையும் அவர்களுக்கு அளிப்போம். அதனால் இங்கிருந்து வெளியே செல்லும் பொழுது ஒரு உண்மையான பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்களாக அவர்கள் செல்வார்கள். அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு வெற்றி மட்டுமே கிடைக்கிறது, நல்ல பேரும் புகழும் கிடைக்கிறது, நல்ல வருவாயும் ஈட்ட முடியும். ஒரு சின்ன கதை. முதல் சிலை வந்து அங்கிருந்த ஒரு துறவி, புத்த துறவி, அதை வணங்கி காலையில் எடுத்து தன்னுடைய என்னுடைய குறிக்கோளாக நான் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், உன்னை இங்கே இழுத்து எடுத்து சென்றிருந்தால் நான் இங்கே செல்வது என்று அழைகிறார். எல்லாரும் போயிட்டாங்க. அடுத்த நாள் வந்து விகாரம் வந்து இடிக்க போறாங்க. அப்போ அந்த துறவிக்கு தூக்கமே வரல. ஐயோ பகவானே, உங்களை இங்கிருந்து எடுத்து சென்றிருந்தால் நான் என்ன செய்வது? எப்படி எல்லாத்தையும் இடிச்சிட்டாங்களே, உங்களுடைய உருவத்தையே doing your best. An excellent person is the one who does ordinary things extraordinarily well. Here we have an ambitious, determined and a man of முதல்வர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா கல்வி மற்றும் அறக்கொடை நிறுவனத்தின் செயலாளர் டாக்டர் நாகராஜன் அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கினார். அன்புள்ள அவையார் அனைவருக்கும் அருமையாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். நமது கல்லூரி அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களும் இந்த நிகழ்வில் நமது அழைப்பை ஏற்று
நமது கல்லூரி நிகழ்வுக்கு நமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது கல்லூரி தொடங்கி 16 ஆண்டுகள் கடந்துள்ளன. நமது கல்லூரியின் கல்வி சேவை நமது சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் நல்ல முறையில் பயனடைவதற்கான அனைத்து வகை சேவைகளும் நமது கல்லூரி செய்து கொண்டுள்ளது. இன்று நடைபெற்றிருக்கின்ற இந்த விளக்கேற்றும் விழாவை மிகவும் அருமையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள அனைத்து நல்லங்களையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் குழந்தைகள் அனைவரும் தங்களது விளக்கேற்றும் விழாவிற்கான அனைத்து உறுதிமொழிகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். நார்மலாக இது ஃபார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இந்த ஃபீல்டு என்ன, படிப்பில் எத்தனையோ விதங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ படிப்புகள் இருக்கு. ஆனால் இந்த நர்சிங் படிப்பை மட்டும் ஏன் இந்த குழந்தைங்களால மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சது? ஏன் இந்த இதெல்லாமே ஒரு கொடுப்பினை தான். இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட் எப்படின்னா, வசதியோட நல்ல உடல் நலத்தோட நல்ல நல்வாழ்வு வாழ்வாங்கிறதுலையும் எந்த சந்தேகம் கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு நர்ஸ் இருந்தா போதும். ஒரு அடுத்திருந்த மேடம் அவர்களுக்கும் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் நர்சிங் டியூட்டர்ஸ், நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் இந்த அமைப்பில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தந்தை தான் 40 வருடத்துக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் 4 பெண் குழந்தைகள். அவர்கள் கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் செய்வதற்காக மதுரை அரவிந்திற்கு போனார்கள். என்னை யாரையும் அழைத்து செல்லவில்லை. அவர்களுக்கு அங்கு கண் அறுவை சிகிச்சை செய்த பின் அங்கெல்லாம் செவிலியர்கள் மிகவும் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார்கள் என்று நல்லபடியாக சிகிச்சை முடிந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே சொல்லிவிட்டார், நீ எப்படியாவது படிச்சு ஒரு நர்ஸ் வேலைக்கு போயிருமா, ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இருந்து சொல்லியே என்னை ஒரு நர்ஸ் ஆக்கணுங்கிறத, என்னை விட என் அப்பா தான் நான் நர்ஸ் ஆகணுங்கிற ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு. அவர் நினைச்ச மாதிரியே நான் நர்ஸ் ஆகிட்டேன். அதனால இந்த மேடையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவருக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் பிறந்தது எல்லாம் ஆத்தூர். அதை அங்கே பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு நர்சிங்க்கு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி சென்னையில் போய் படித்தேன். 3 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு முதல் போஸ்டிங் எனக்கு கடலூர் தான் கிடைச்சிது. கடலூரில் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் கிடைச்ச உடனே அங்கே மாசி கடலில் போட்டில் போயிட்டு எல்லாம் இது பண்ணேன். அப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு. அப்போ நான் நைட் டியூட்டி இருந்தப்போ என்னோட கேஷுவாலிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸு நாங்கள் எல்லாம் இருந்தோம். நிறைய பேஷண்ட் ரொம்ப உயிருக்கு போராடிட்டு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. நைட்டில் ஒரு நிமிஷம் கூட நாங்கள் யாருமே ரெஸ்ட் எடுக்காமல், ஒரு நிமிஷம் கூட ஓய்வு எடுக்காமல் அந்த பேஷண்ட்களை ரொம்ப காப்பாற்றி அனுப்பிச்சதுனால அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப பாராட்டி அட்மையர் பண்ணார். அந்த சிஎம்ஓ எங்களுக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கல்னு சொல்கிறதுக்கு மாதிரி இவங்க அவ்வளோ நல்லா சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இவங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த எமர்ஜென்சி வார்டுக்கு டியூட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு என்னை வாங்கிட்டாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பெருமையாக இருந்தது. எனக்கு இப்படி நடக்குங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒன்று. அதனால ரொம்ப நர்சிங் சர்வீஸ் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுங்க, நல்ல அதனுடைய பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாவே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல இது கிடைக்கும். அதனால இந்த எல்லா பெற்றோர்களும் இந்த நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அவங்களுக்கு மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லா சலுகையும் கொடுத்து அவங்களை ஆதரிக்குமாறு கேட்கிறேன். என்னுடைய பெற்றோர்கள் மிகவும்
அதே போல் இங்கே வந்து தருமபுரியில் நான் வந்து 30 வருஷம் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 3/4 நாள் வந்து எனக்கு தேட்டர் டியூட்டி தான், தேட்டர் நர்ஸாக தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். தேட்டரில் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எல்லாமே இது பண்ணுவோம். இப்போ எல்லாம் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜாக வந்துருச்சு. அப்போல்லாம் நாங்கள் ஒரு தேட்டரில் வந்து ஒரு ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணுறதுனா கூட ஒரு பின்னு போயிருக்கோம், பின்னு 2 பின்னு போட மாதிரி நாங்களே அது மேனுவலாக எல்லாமே செய்யணும். இப்போ வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக வந்துருச்சு. அதனால வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனால் நாங்கள் அந்த காலத்தில் ஒர்க் பண்ணுவோம், ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட வேலை செஞ்சோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பி எ நர்ஸ் ஐ வெரி. எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு. அதே போல் இந்த சுவாமி விவேகானந்தரின் சுவாரஸ்யமான பெயரில் அறிவித்த கல்லூரியின் அருமையான இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு விளக்கேற்றும் வைபவத்தில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த இக்கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் செக்ரட்டரி சார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இக்கல்லூரியின் நான் கைவிளக்கேந்திய காரியின் நினைவில் செவிலிய பணிவிடை செய்த எங்களை போன்றவரை அழைத்து வந்து விளக்கேற்று வைப்பது நான் நினைத்து பார்க்காத ஒன்று. செவிலியத்துக்கு என்றும் அழிவில்லை. அதனை ஏற்று படிக்கும் அன்பான உள்ளங்களே, நன்றாக படியுங்கள், நல்லதே செய்யுங்கள், கனிவோடு இருங்கள், கற்றுக்கொண்டே இருங்கள். வருங்காலம் வரவேற்கிறது. உங்கள் சேவை நாட்டிற்கு தேவை. வாழ்க செவிலியம், வளர்க செவிலியர் பணி. நன்றி. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. பேராசிரியை தங்கமணி அவர்கள் நன்றியுரை வழங்க விழா இனிதே நிறைவடைந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவிகளின் பெற்றோர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.